گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ یہ جتنے بھی، اور اس ملک میں بہت لوگ خیرات دیتے ہیں، تو ان ساروں کو جو مستحق لوگ ہیں، اور ہمارے پاس جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے یا نہیں، اور دوسری طرف جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوگا پیسے اکٹھے کرنا، گورنمنٹ ان کو اکٹھا کر دے گی تاکہ جو دینا چاہے ان کو پتہ کدھر، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہمارا اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ایک تو ہمارا احساس جو کیش پروگرام ہے، لیکن ہم اور طرح لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہمارے وہ مزدور اور جو دہاڑی دار جن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور وہ جو چھوٹی بزنس اسمال اور میڈیم جنہیں کہتے ہیں، جو بڑی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، تو ان کے لیے حماد اظہر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ان کے لیے پلان بنا رہے ہیں۔ شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم اقتصادی رابطہ کمیٹی میں ایک پیکج لے کے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا پیکج ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لے آف ہوئے ہیں، جو بے روزگار ہوئے ہیں، جو مزدور تھے، جو ملازمین تھے مختلف کمپنیز میں، مختلف فرمز کے اندر، اور اب ان کا ذریعہ آمدن کوئی نہیں ہے آج کل، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پیکج لا رہے ہیں۔ یہ لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہوئے گا پیکج، اور جیسے ہی اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے تو ہم میڈیا کے اوپر اس کی ایک آگاہی مہم شروع کریں گے کہ آپ کہاں پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے، اور آپ فوری طور پہ حکومت کی طرف سے امداد کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں بجلی کے ایک پیکج کے اوپر، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 90% جو کاروبار ہیں وہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے ہیں، اور ہم ان سب کاروباروں کو، یعنی 90% سے زیادہ کاروباروں کو بجلی کے ذریعے ہم کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں ایک امداد مل سکے۔ اور یہ پیکج انشاءاللہ تعالیٰ اپریل کے مہینے میں، جو اگلے 9 دن رہ گئے ہیں، یہ اپریل کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لانچ کریں گے۔ اور 90% سے زیادہ جو صنعت ہے اور 90% سے زیادہ جو کمرشل میٹرز جن لوگوں کے پاس ہیں، جو چھوٹے اور درمیانے طبقے پہ سارے مبنی ہیں، ان کو براہ راست انشاءاللہ تعالیٰ اس پیکج سے جو ہے کافی مدد مل جائے گی بجلی کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم ایک اور پیکج لانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے ماضی میں جو بینکس ہیں وہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جو کاروبار ہیں ان کو وسائل کی فراہمی جو ہے ان تک نہیں پہنچتی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی زمین نہیں ہوتی، کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، کوئی کولیٹرل نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جس کی بنیاد کے اوپر بینک جس کی سیکیورٹی رکھ کے اپنے پاس ان کو امداد دے سکے۔ تو ہم وزارت خزانہ کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہم ایک نئی اسکیم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں لانچ کریں گے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں ہے، تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ جو امداد ہے یہ اس کی ترسیل پہنچ سکے۔ اور آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق کہ ہم نے کرونا وائرس کے پھیلنے کے رسک کو بیلنس کرنا ہے، کہ غریب کے چولہے کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ بند نہ ہو، اور اس توازن کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ اس لیے ہم ہر وقت مانیٹر کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سیکٹرز کو، جو ہم کھول چکے ہیں، ضروری چیزوں کے جو اشیاء کے سیکٹر کھولے ہیں، اس کے بعد ہم نے ایڈیشنل سیکٹرز کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کھولے ہیں۔ اب ہم فیز 2 جو انڈسٹریز ہیں جو کنسٹرکشن سیکٹرز کی ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے جو پچھلی صنعتیں اور کاروباری ایکٹیویٹی ہم کھول رہے ہیں اور وہ اسٹریم لائن ہو رہی ہیں، وہاں پہ SOPs اور حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں ہماری اطمینان کے اوپر ان کا لاگو شروع ہو گیا ہے، تو ہم آہستہ آہستہ کرونا کے رسک کو دیکھتے ہوئے دوسرے سیکٹرز تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے۔ لیکن ان دا مین وائل یہ جو میں نے آپ کو تمام اسکیمیں بتائی ہیں ہم یہ رول آؤٹ کریں گے تاکہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جو کاروبار ہیں ان کو فوری طور پہ امداد مل سکے۔ شکریہ حماد۔ اور اب میں یہ آخر میں معید آپ کو کہوں گا، دیکھیں میں جو ہمارے باہر پاکستانی ہیں، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا احساس ہے، لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں، جو پھنس گئے ہیں، وہ بڑی مشکلوں میں ہیں، اور مجھے اپنی لیبر کا احساس ہے، کیونکہ ان ملکوں کے اندر جدھر یہ مڈل ایسٹ میں ہمارا لیبر گیا ہوا ہے، ادھر اس وہاں لاک ڈاؤنز کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں واپس۔ مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خوف یہ ہے، اور ہمارے صوبوں کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ ایک دم واپس آئیں گے تو یہاں نہ ہم اتنے زیادہ ہمارے پاس
فیسلٹیز کوارنٹین کی نہیں ہو گئی اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ڈر یہ ہے کہ یہاں نہ پھیل جائے اور نہ پھیل جائے، تو اس لیے ہم پوری احتیاط کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں پورا احساس ہے. سارا وقت ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے زیادہ اپنے پاکستانیوں کو واپس لے کے آئیں. تو موہت پلیز آپ اپڈیٹ کریں. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام جو باہر مقیم ہیں پاکستانی کہ وہ ابھی بھی بہت صبر اور تحمل سے کام لے رہے ہیں اور واپس آنے کی ابھی بھی امید جو رکھتے ہیں. میں پہلے شروع آج کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو زمینی بارڈرز ہیں اس سے. اس پہ بات ہوئی اس لیے میں واضح کر دوں کہ ہمارا جو افغانستان کا بارڈر ہے، تورخم اور چمن ہماری جو 2 بڑی کراسنگز ہیں وہ اب ہم نے کھول دی ہیں. مخصوص تعداد میں پاکستانی افغانستان سے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ لگ بھگ 500 پاکستانی ہر دفعہ تورخم اور 300 کے قریب ہر دفعہ چمن سے واپس آئیں گے. چمن انشاءاللہ اس ہفتے سے شروع ہو جائے گا اور تورخم پہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ پہلے 1-2 جو ہمارے کھیپ ہیں لوگوں کے وہ آ بھی چکے ہیں. ہندوستان کا بارڈر جو ہے وہ ہمارا بند ہے. ہم وہاں سے کچھ پاکستانی واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہمارے وزارت خارجہ جو ہے وہ ریگولرلی ان سے ان ٹچ ہے ہندوستان کے حکام سے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو باقی لوگ وہاں گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آ جائیں. لیکن ہندوستان نے خود لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے جیسے آپ جانتے ہیں، اور وہ ابھی تک اس کی اجازت نہیں دے رہے. تو وہ جیسے ہی وہ بھی ہماری ارینجمنٹ ہوگی تو وہ پاکستانی بھی انشاءاللہ ہم واپس لے آئیں گے. جہاں تک تعلق ہے ہمارے مسافر جنہوں نے جہاز پر آنا ہے، پہلے میں وضاحت کر دوں. ایک سوال اٹھا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں دوسرے ممالک کے شہری، ان کو شاید باہر جانے کی اجازت نہیں ہے پاکستان سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. باہر جانے والوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. پی آئی اے جو ہے وہ ریگولر فلائٹس اپنی لے جا رہا ہے جہاں بھی ان کی ڈیمانڈ ہے، اور بہت سے ملکوں نے اپنے جہاز بھیج کے اپنے شہری بھی پاکستان سے وہ واپس لے کے گئے، تو اس میں کبھی بھی ممانعت نہیں تھی. جہاں تک باہر سے آنے والے مسافروں کا تعلق ہے، آپ سے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 2000 مسافروں سے 6000 پہ لے جائیں گے اس کو اس ہفتے سے. اس ہفتے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 6000 مسافر پاکستان آئیں گے. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 7000 کے قریب مسافر آئیں گے. اور جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا، میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو پوری پالیسی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ واپس آئیں تو آپ اگر گھر چلے جائیں اور خدا نہ خواستہ اگر یہ کرونا پازیٹیو ہوں آپ میں سے کچھ، تو آپ کے ہی عزیز و اقارب جو ہیں وہ سب سے خطرے میں ہوں گے. تو یہ آپ کی ہی پروٹیکشن کے لیے اور باقی پاکستانی جو مقیم ہیں ان کے لیے یہ ہم محدود تعداد میں لوگ لا رہے ہیں. جتنے بھی مسافر موجود ہیں اور وہ امید رکھتے ہیں واپس آنے کے لیے، ہم نے ایک ویب سائٹ آپ کو وعدہ کیا تھا، وہ بن گئی ہے covid.gov.pk covid.gov.pk. اس پہ آپ کو تمام معلومات جو ہیں شفاف طریقے سے مل جائیں گی. پالیسی کیا ہے، کس کو پہلے لا رہے ہیں، اس ہفتے کون آ رہا ہے اور کتنے مسافر ہم لا سکیں گے. آخری بات میں آپ کو یہ کر دوں اور میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ قرنطینہ کی جو پالیسی ہے وہ تمام صوبوں کی مشاورت سے پورے پاکستان میں ہم نے ایئر پیسنجرز کے لیے بنائی ہے کہ 2 دن آپ کو قرنطینہ میں رہنا پڑے گا آ کے، پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے مطابق آپ گھر جائیں گے یا ٹریٹمنٹ ہوگی. اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی ہے. اس پہ بہت سے آپ سمجھ سکتے ہیں میسیجز بھی ہیں، رسوخ والے لوگ بھی ہیں. وزیر اعظم صاحب کی بالکل کلیئر ہدایت ہمیں ہوتی ہے، ہر چیز پہ کوئی ایگزیمشن نہیں ہے کیونکہ یہ ہم سب کے تحفظ کے لیے ہے. تو اس پہ میری التجا ہے کہ اس میں کوئی ہم کسی قسم کی نرمی نہیں لا سکیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آخر میں صرف پھر سے اپنی قوم کو ایک چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں کسی قوم کے اوپر تو اس قوم کا ایک امتحان ہو جاتا ہے. اور یہ جو اس وقت یہ جو کرونا وائرس ہے یہ دنیا میں جس طرح پھیلی ہے ہر ملک کا امتحان ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو ٹی وی کے اوپر ساری دنیا میں کرونا کے اوپر ہی سارے پروگرام ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ملک کیسے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور میں جب بھی اللہ کرے جب بھی یہ وائرس کنٹرول ہوتی ہے یا دنیا اس کو فتح کر لیتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ ہر ملک نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیسے اس کا مقابلہ کیا.
انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے؟ انسانی معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انسانیت ہے، یعنی کہ وہ فکر کرتا ہے کمزور طبقے کی، وہ طاقتور، جس طرح مدینہ کی ریاست میں لوگوں کو بار بار یہ یاد کرواتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا تھی؟ وہ دنیا کی پہلی ریاست بنی تھی جو فلاحی ریاست تھی، جدھر کمزور کی ذمہ داری ریاست نے لی تھی، اور جدھر جب مہاجر بالکل کسی چیز کے بغیر پہنچے تھے مدینہ تو انصار نے ان کی ذمہ داری لی تھی، یعنی کہ مشکل وقت میں انسانیت دکھائی تھی۔ ہمارا بھی یہ ٹیسٹ ہے، دنیا کا بھی ٹیسٹ ہے، ہمارے سے وہ ملک جن کے پاس کتنے وسائل ہیں، آپ وہ دیکھ لیں کہ وہاں کیا حالات ہیں آج، اور ہمارے پاس وسائل کی کمی کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں ہمارا ٹیسٹ یہ ہوگا، اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے کمزور طبقے کا کیسے دھیان رکھتے ہیں۔ کیا ہم ایک وہ قوم ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی تھی اور جو مدینہ کی ریاست، یعنی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست جس میں انسانیت ہے، جس میں احساس ہے، تو یہ ہمارا امتحان ہے۔ اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم جیتیں گے یہ جنگ تب جب یہ وائرس ختم ہو یا اس پر قابو پائیں، کہ اس ملک میں غربت نہ بڑھ جائے۔ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جدھر ایک تھوڑے سے ایک امیر لوگوں کا جزیرہ ہوتا ہے اور غریبوں کا سمندر ہوتا ہے۔ تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم ایک پوری قوم مل کے کیسے ان لوگ جو بڑے لوگ مشکل میں، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت لوگ مشکل میں ہیں، مجھے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے یہاں وائرس سے اتنا خطرہ نہیں جتنا لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو بھوک اور غربت کا خطرہ ہے۔ مجھے تب بھی تھا اور مجھے آج بھی ہے، اور مجھے بلکہ آنے والے دنوں میں میری پوری گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ہم پوری طرح اپنے نچلے طبقے کی حفاظت کریں۔ ہم نے یہ جو اسمگلنگ کا ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں، اسمگلنگ کے خلاف، ہم نے یہ جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس لے کے آئے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کی لوگوں کے اوپر، اس مشکل حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پیسہ بنایا، ذخیرہ اندوزی کی، اسمگلنگ کی، ریاست ان کے اوپر وہ سختی کرے گی جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا۔ اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ میں ان کو قومی مجرم سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی تکلیفوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہماری پوری قوم کی اب کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ جب تک یہ جاتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں اس وقت کہہ سکتا، لیکن ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو مشکل وقت میں ہمارے کمزور طبقہ ہے، ساری قوم مل کے ان کی مدد کرے۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم کا کورونا اور قومی امور پر تبادلہ خیال۔ پوری دنیا اس وقت کورونا سے لڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ایک طرف کورونا اور دوسری طرف اس کے اثرات پر بات ہو رہی ہے۔ امریکہ میں کورونا سے 40,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں لمبے عرصے تک لاک ڈاؤن نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ معیشت مشکل میں ہے، لوگوں کو غربت اور بھوک سے بچانا ہے۔ پاکستان میں اب تک 192 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اب دنیا لاک ڈاؤن ختم کرنے کا سوچ رہی ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ کورونا پر کب تک قابو پایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم وزراء اور معاونین کا کورونا اور قومی امور پر اظہار خیال۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ ہوگا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا، کہتے ہیں کہ اطلاع ملی ہے کہ وزیر اعظم ایک ایسے شخص سے ملے ہیں جن میں کورونا وائرس پایا گیا۔ ہماری ایڈوائس اور وزیر اعظم کی رضامندی اس میں شامل ہے۔ بطور وزیر اعظم اور ذمہ دار شہری عمران خان اپنا ٹیسٹ کروائیں گے۔ اس ذمہ داری اور اس کے پیرائے میں آپ کی رضامندی سے میں ایک اعلان کر رہا ہوں جو آپ سے بات ہوئی۔ ہم نے سنا کہ آپ کی ملاقات چند دن پہلے ایک صاحب سے ہوئی جن کا کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، تو بطور ذمہ دار وزیر اعظم اور بطور ذمہ دار شہری مجھے یہ جان کے خوشی ہے کہ ہماری ایڈوائس اور آپ کی رضامندی اس میں شامل ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے۔ اور یہ بالکل اسی چیز کے ساتھ منسلک ہے جو اسد صاحب نے کہی کہ سارا ملک بیک وقت
इकट्ठे होके इस चीज़ का अगर इससे मुकाबला करेगा तो हम इसके ऊपर बेहतर काबू पाएंगे। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी कोरोना वायरस का शिकार, वो टेस्ट मस्बत आने के बाद क्वारंटीना में चले गए। 2 रोज से बुखार की कैफियत थी, सर में दर्द हो रहा था। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने जब कोरोना वायरस की अलामत जाहिर होने पर टेस्ट कराया तो मुस्बत आ गया। फैसल ईदी का कहना है कि वो इन दिनों इस्लामाबाद में हैं। 2 रोज कबल अस्पताल में टेस्ट कराया। आज रिपोर्ट आने पर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। टेस्ट मुस्बत आने के बाद फैसल ईदी क्वारंटीना में चले गए हैं। फैसल ईदी का कहना है कि अब तबीयत पहले से बेहतर है, कुछ रोज बाद दोबारा टेस्ट कराऊंगा। कोरोना वायरस जाहिर होने के बाद फैसल ईदी के अहले खाना और इनसे राब्ते में रहने वालों के भी टेस्ट लेने का फैसला हुआ है। आटा चीनी बहरान के बाद तवानाई का शोबा रेडार पर, पावर सेक्टर से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी दे दी गई है। पावर सेक्टर पर तहक़ीक़ाती कमीशन भी बना दिया गया है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं बेज़ाब्तगियों में मुलविस अफराद और इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के मुमकिना इलाज में मददगार क्लोरोक्वीन बरामद करने का फैसला 4 अहम वज़रा की मुखालिफत के बावजूद वज़ारत सेहत की सिफारिश काबीना ने मंजूर कर ली है। समा अंदर की कहानी सामने ले आया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर। पावर सेक्टर से मुतालिक रिपोर्ट पब्लिक करने, तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने, मुसाबकती कमीशन की तश्कील 9 की सिफारिशात और अकलियतों के कौमी कमीशन की तश्कील 9 की मंजूरी। पावर सेक्टर के ऑडिट और फ्रांसिक रिपोर्ट की तैयारी के लिए कमीशन बनाने का फैसला भी कर लिया गया। कोरोना वायरस की आलमी वबा के मुमकिना इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोकेन पाकिस्तान में बहुत है, हुकूमत बेच दे। वफाकी काबीना की बैठक में वजारत सेहत की बड़ी सिफारिश। शेख रशीद, असद उमर, शफकत महमूद और श्री मजारी ने सख्त मुखालफत कर दी। चारों अहम अरकान के तहफुजात मुस्तरद। काबीना ने क्लोरोकेन बरामद करने की मंजूरी दे दी। इजलास में काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इस्लामाबाद में सेल्स टैक्स के खात्मे की मंजूरी। रिटायरमेंट के बाद सरकारी रिहायशगाह से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी भी मंजूर। तय पाया कि वक्त से पहले रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन सरकारी रिहायशगाह 6 माह से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नैब ने आटा चीनी बहरान की तहकीकात का फैसला कर लिया। साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी अदम शवाहिद पर बंद कर दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इस्लामाबाद के रिवर गार्डन हाउसिंग सोसाइटी और PPL समेत कई अहम इंक्वायरियों की मंजूरी भी दे दी। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। गंदम चीनी बहरान में अरबों की डकैती मारने वाले बचेंगे नहीं। नैब ने हर पहलू से तहकीकात के लिए कमर कस ली। चेयरमैन नैब रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। CDA के अफसरान रिवर गार्डन हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के खिलाफ इंक्वायरी भी मंजूर। साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम, वजारत निजकारी के अफसरान और पिम्स अस्पताल के हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी के खिलाफ इंक्वायरी अदम शवाहिद पर बंद कर दी गयी। इजलास में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत मुतल्लिका महकमे को भेजने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन नैब का तमाम तहकीकात बर वक्त मुकम्मल करने के अज़्म का इआदा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की निशानदेही के लिए अवाम से किरदार अदा करने की भी अपील। इजलास में वाज़ेह किया कि 2 साल के दौरान 610 करप्शन रेफरेंसेस दायर किए और करप्ट नासिर से 178 अरब रुपए बरामद भी किए। कहा कि कौम की लूटी दौलत की वापसी ही नैब की तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को खुसूसी इंटरव्यू दिया। कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत की अमली कारकर्दगी सिफर है। सूबे के वज़ीर सेहत का कोई नाम तक नहीं जानता। पाकिस्तान के मौसर इक़दामात की दुनिया तारीफ कर रही है। SMS से 6677 पे मैसेज भेजें तो 20 रुपए उसमें आपका आतिया आ जाएगा। आज की तारीख तक 1 अरब 80 करोड़ हो गया। अब हम समा टीवी और बाकी नेटवर्क्स के साथ मिलके मेगा टेलीथॉन करने जा रहे हैं जुमेरात को 4 बजे। सिंध का प्रॉब्लम यह है कि सिंध प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहा। बताएं सिंध के वजीर सेहत का नाम क्या है? गूगल करना पड़ेगा। अगर वो एक्टिव हो तो पता चले। 9 मीटिंग्स हुई हैं 1 महीने में। NCC की वज़ीर आला सिंध भी होते थे, एक चीज़ पे एग्री करते थे, बाहर जाके मुकर जाते थे। हाथ जोड़ के कहते हैं कि गंदी सियासत मत करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दिन रात काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया भी तारीफ कर रही है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया। जो जानता है इमरान खान को वो तो समझता है कि इमरान खान कभी किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने 1 मई से ट्रेन ऑपरेशन की महदूद बहाली का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दम दरूद से मुताल्लिक उनके बयान को अखबारात की शह सुर्खी नैब ने बनवाया। शहबाज शरीफ को संगीन मुश्किलात का इंतबा।
वजीर आजम को मुखालिफिन और मीडिया से सुलह करने का मशवरा दे दिया। पहली तारीख को हम महदूद ट्रेनें आइसोलेशन के साथ फासले पे मुसाफिरों के साथ चला देंगे। गरीबों की मदद से ज़्यादा सफ़ेद पोश तबका है। गरीब को फिर खाना मिल रहा है, जो सड़क पे है उसकी लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार है वो बेचारा पिस गया है, उसने किस्त देनी है। सारे बड़े बड़े अदारे और लोग जो इस पाकिस्तान के सर पे बड़े हुए हैं, उनको इमरान खान के फंड में दिल खोल कर पैसे देने चाहिए। रेलवे के मजदूरों ने 5 करोड़ 1 लाख और 85,000 रुपया एक दिन की अपनी तनख्वाह दी है। मुराद अली शाह से भी कह चुका हूँ कि छोड़ो लोगों को, 5-5 हज़ार रुपए की जमानत लेते हैं। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं। मेरे बयान तो सिंगल कालमी था, नैब ने दम का बयान 7 कालमी लगवाया है। कोई सियासत की तरफ नहीं देख रहा, मुल्क को बचाने की तरफ देख रहे हैं लोग। शहबाज शरीफ कोरोना की फ्लाइट पे आया है, वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था, उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सियासी मुखालफिन के साथ, मीडिया के साथ सुलह करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत अवाम से कुछ नहीं छुपाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। पेशावर में अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास जो सूबे से रिपोर्ट आ रही है उसमें पेशावर में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा में जो डेथ के हवाले से फिगर आ रहे हैं 74। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह फैसला किया हुआ है कि हमने सारी चीज़ें अपने अवाम को दिखानी है। कोई चीज़ हमने न छुपाई है और न हम छुपाएंगे। मुतलका डिप्टी कमिश्नर मुसद्दका इतला पर कहीं भी ऐसी जगह पर जहां पर ज़ख़ीरा शुदा माल मौजूद होगा, बग़ैर इजाज़त दाखिल होकर ज़ख़ीरा शुदा माल को तलाश करके ज़ब्त कर सकेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इतला देने वालों को ज़ख़ीरा शुदा माल का 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। महकमा तालीम सिंध ने रवां साल इम्तहानात और नए तालीमी साल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9वीं और 10वीं के इम्तहानात 15 जून और इंटर के इम्तहानात 6 जुलाई से होंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, महकमा तालीम सिंध ने रवां साल इम्तहानात और नए तालीमी साल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9वीं 10वीं के इम्तहानात 15 जून जबकि इंटर के इम्तहानात 6 जुलाई से होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं तालीम के मैदान से खबर। मैट्रिक के इम्तहानात 15 जून से होंगे, इंटर के इम्तहानात 6 जुलाई से होंगे। इम्तहानात के दौरान मीडिया के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इम्तिहानात में नकल करने वाले की इत्तला पर इनाम दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया है, नकल की इत्तला दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर दी जा सकती है। मौसम गर्मा की तातीलात 16 अप्रैल से 30 मई तक होंगी। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात है, मगर इकबाल हमसे रुखसत नहीं हुए। वो कहते हैं, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुब दवाम ज़िंदगी। एक नज़र इस अजीम मुफक्किर की ज़िंदगी पर। क्या आए रियाद दहर में हम, क्या गए जिंदगी की शाख से फूटे, खिले मुरझा गए, और जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं। दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुफक्किर, शायर, सियासतदान, एक हमाजहत शख्सियत कि जिन पर लिखने वाले आज भी लिख रहे हैं और मानो के जहां खुलते जा रहे हैं। इकबाल को हमसे जुदा हुए 8 दिहाइयां बीत गईं, मगर वो उर्दू अदब, फिक्र मोमिन और इल्मी महफिलों में जिंदा जावेद हैं। कहते हैं मरने वाले मरते हैं लेकिन फना नहीं होते। ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। मरने वालों की जबी रोशन है जुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। आटा चीनी स्कैंडल में मुलविस अफराद का अंजाम इबरतनाक होगा। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने खामोशी तोड़ दी। वजीर खुराक पंजाब का कहना है कि जहां सब्सिडी हो वहां बेईमानी और करप्शन होती है। वजारत संभालने के बाद समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट को पहले इंटरव्यू में कहा, सब्सिडी की इजाजत देने और लेने वालों के साथ सहूलतकारों के खिलाफ भी एक्शन होगा। आपके अंदर अगर कोई कमी है तो वो सेक्रेटरी का कसूर नहीं है, वो कमी आपकी है। ऐसे शख्स को वजीर होने नहीं चाहिए। जो हमारे घोस्ट मिलने हैं उनको इजाजत नहीं होगी। जितनी सही है उतनी ही घोस्ट है। हमारे परमिट्स जो थे इशू होते थे गुजरांवाला से, और जो वीट खरीदी जाती थी वो खरीदी जाती थी राजनपुर से। जहाँ सब्सिडीज आती हैं वहाँ बेईमानी है, जहाँ पे करप्शन करनी हो वहाँ सब्सिडीज दे। इंसान को ऐसी तमाम चीज़ों से परे रहना चाहिए जहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो।
अनऑफिशियल या ऑफिशियली किसी इजलास की सदारत करनी शुरू कर दें तो फिर इसका कुछ ना कुछ आपके ऊपर गंद आता है। मेरे ख्याल में अगर तरीन साहब इल्ज़ाम में वो आए तो फिर मेरे ख्याल में उनका कभी भी खान साहब से वो ताल्लुक नहीं बन सके। सबकी होगी सब, इजाज़त देने वाले भी, इजाज़त लेने वाले भी, जो उसमें से फैसिलिटेटर थे वो भी, और जो बेनिफिशरी हैं वो भी। अगर आप इस हुकूमत पे भी हम इस बात की छूट दे दें कि लोग पैसे बनाएं, करप्शन करें और उसके बाद छुट जाएं, इसकी इजाज़त इस प्राइम मिनिस्टर से तो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग की वजह से 100 इंडेक्स में 1076 पॉइंट्स की शदीद मंदी हो गई। शेयर्स की कीमत कम हो जाने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 157 अरब रुपए कमी हो गई। मंगल के रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त मंदी की वजह बनी। इंडेक्स 32,500 की सतह पर बरकरार न रह सका और अख्ताम पर 32,422 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 15 अरब 32 करोड़ रुपए मालियत के 33 करोड़ 56 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। मंदी पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 157 अरब रुपए कमी से 6,103 अरब रुपए रह गए। और यहाँ आपको खबर दें कि सोने की कीमत में एक बार फिर कमी देखी गई है। फी तोला सोना 1,600 रुपए सस्ता होकर 94,700 रुपए का हो गया। समग्र नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, क्या आलमी मार्केट में सोने की कीमत कम हुई है, इसी वजह से लोकल मार्केट में भी इम्पैक्ट पड़ा है? जी, इसकी दो वजूहत हैं कि आलमी बाजार में भी फी ऑन सोना $16 सस्ता होकर $1,666 फी ऑन से हुआ है और साथ में आज डॉलर भी सस्ता हुआ है ओपन मार्केट में, जिसके असरात जो मुकामी सराफा बाजार में देखे गए। हालांकि लॉकडाउन की वजह से मुकामी सराफा बाजार तो बंद है, लेकिन जो भाव का एक अंदाजन रेट जो आज जारी हुआ है सराफा बाजार की जाने फी तोला सोना 1,600 रुपए सस्ता होकर जो इस वक्त 94,700 रुपए का हो गया और 10 ग्राम सोना भी जो है 1,372 रुपए सस्ता हुआ, 81,190 रुपए का हो गया। यहाँ पे बताएं कि 2 हफ्ते कबल जो है फी तोला सोना 1,01,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गया था। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन के बाद सियालकोट के सनतकार परेशान हैं, इंडस्ट्री खोलने का मुतालबा कर दिया। सियालकोट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बंदिश पर सनतकारों में गहरी तशवीश पाई जा रही है। आए इनसे बात करते हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है कि बाकी शहरों में फैसलाबाद, लाहौर एंड इवन गुजरांवाला में उन SOPs के मुताबिक जो काम करना चाह रहे हैं उन्हें तो इजाज़त मिल रही है, लेकिन हमें नहीं। हमारे पास अगले जून, अभी जो जून आ रहा है उसके एंड तक तकरीबन $410 मिलियन के ऑर्डर ऐसे हैं जो कि फौरी तौर पर निकलने चाहिए और उसके लिए फैक्ट्रीज खुलेंगी तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। इंडस्ट्री बंद होने की वजह से 2.5 लाख मजदूर जो है उसको बेरोजगार होने का खदशा है इस वक्त। तो अगर ये सनतें नहीं खुलेंगी तो हम उन 2.5 लाख मजदूरों को तनख्वाहें कहाँ से देंगे। सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म के मामले हसूसी उस्मान डार ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को खत लिखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने मुतालबा किया है कि इसके ऊपर बाकायदा एक इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए कि सियालकोट के साथ ये जो इंसाफ़ी की जा रही है, या तो बाकी पंजाब में भी वही कानून होना चाहिए जो सियालकोट पे लागू हो रहा है, या फिर सियालकोट को भी बाकी पंजाब की तरह खुलना चाहिए। सनतकारों का मुतालबा है कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह सियालकोट की इंडस्ट्री को भी खोलने की इजाज़त दी जाए। कैमरामैन आज़िक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।